Okay, now we can start our formal class, and this formal class is all about chapter 6, that means lesson for consumer perception. What is perception, sir? Have you any idea regarding perception? What is perception? Have you Something that you any? foresee, something Sorry? that you can foresee, something that we can foresee. Yeah, It's just about how we are understanding or judging others, clarity. how we can give our feedback to one, or how we are giving our feedback to the environment, how we are getting the things, and how we are however we are judging others, right? Yeah, all about the things, how, foresee, or eliminate, that kind of things, which can be called as perception, right? Suppose whenever I'm saying one thing, whenever I'm giving my opinion, I'm conveying my opinion, I'm foreseeing it, I'm getting or I'm providing feedback, it can be called as perception, right? Am I right? Correct, sir. Yes, yes. Yep. আমরা পারসেপশন কেন বলি? জাস্ট বিকজ আমরা যখন রাস্তা দিয়ে একজন মানুষকে হেঁটে যেতে দেখি, তখন আমি মনেই করি যে এই লোকটা এমন, তখন আমি ধরেই নিই ওই লোকটা এমন, রাইট? কারণ Right. এই যে ধরে নেই, এই যে বলে দেই, এই যে বলে ফেলি, এই যে অ্যাজিউম করে নেই, এই জিনিসটাকে আমরা পারসেপশন বলি। আমাকে একজন কেউ বলেন যে কনজিউমার বিহেভিয়ার ক্ষেত্রে কেন কনজিউমার পারসেপশনটা ইম্পর্টেন্ট, কি বলতে পারবেন? বা আমরা কেন কনজিউমার পারসেপশন নিয়ে চিন্তা করবো? জাস্ট বিকজ অফ whenever we are thinking about consumer behavior, we're considering consumer perception as well. Just because of what? কি বলতে পারবেন? I think the product owners, I mean, end users are the customers. So we have to understand what is their perception of the product, what is the need it's all about. So whenever we are setting up the brand, the product itself, the USPs, so that plays a vital role. Yes, of course. And whenever you are thinking, that means internal employees are the external customer, however the product is looking for, or however the product attributes are providing, or how the products will make some advantages, and how the products will appeal for its attributes to the customers, consumers, right? দ্যাট মিনস এই যে পারসেপশন কি ধারণা করতে পারে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে, আমার কাস্টমার কি ধারণা করতে পারে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে, আমার কনজিউমার কি ধারণা করতে পারে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে, আমার কাস্টমার অর কনজিউমার কি করবে, কি হতে পারে, কি করতে পারে, এই জিনিসগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমার কনজিউমার পারসেপশনটা ইম্পর্টেন্ট, রাইট? Right. হ্যাঁ, আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতেছি, তো আমার এই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে কনজিউমার আর কাস্টমার কি চিন্তা করতে পারে? এই বোতলটা ছোট কেন, এই বোতলটা তো বড় হতে পারতো, এই বোতলটার অ্যাট্রিবিউটটা কেমন, এই বোতলটার লুকিং কেমন, এই বোতলটার লুকস কেমন, বা এটা কি আসলে, এটা স্টিকারটা ঠিক আছে কিনা। দ্যাট মিনস এই যে জিনিসগুলো, এই জিনিসগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্যই কিন্তু কনজিউমার পারসেপশন নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হয়। যে অ্যাকচুয়ালি কনজিউমার যখন কোনো কিছু পারসেপ্ট করে, বা কনজিউমার যখন কোনো কিছু পারসেপশন থাকে কনজিউমার কোনো কিছু সম্পর্কে, তখন কিন্তু অনেকগুলো সাইড থেকে সে পারসেপশন করে, বা অনেকগুলো সাইড থেকে এটা জাজ করা হয়, অনেকগুলো সাইড থেকে এটা বিচার করা হয়। যেমন কোনো একটা একই ব্যক্তি, ধরেন কোনো একটা প্রোগ্রামে আসছে, সেম জামা পরে, আপনি তাকে একভাবে চিন্তা করতেছেন, আবার একই ব্যক্তি যখন এই সেম জামা পরেই হয়তো অন্য কোথাও যাচ্ছে, তখন তাকে আপনাকে অন্যভাবে জাজ করতেছেন, রাইট? কিন্তু ব্যক্তি কিন্তু একই, বা ড্রেসও কিন্তু একই, কিন্তু আমার সিচুয়েশনের উপর বেসিস করে আমি তাকে পারসেপ্ট করতেছি, আমি তাকে ফোর্সি করতেছি, আমি তার সম্পর্কে একটা জাজমেন্ট দিচ্ছি, রাইট? Am I clear? Yeah. Yes, yes. Yes, Are you sir. getting me? Completely. Okay, sir. Okay. Perception বলতে আমরা কি বুঝি তাহলে? The process by which an individual selects, organizes, and interprets stimuli into a meaningful and coherent picture of the world. How we see the world around us. Am I clear? That means how we see the world around us, how we judge the people of the world, how we see the work activities, how we can evaluate our environment, how we are foreseeing our surroundings. এই জিনিসগুলোকে বলা হচ্ছে পারসেপশন, রাইট? কি বলছো দেখেন, একটা প্রসেস যদি বলি, সেট অফ অ্যাক্টিভিটিসও যদি বলি, কি হতে পারে যে ইন্ডিভিজুয়াল যেভাবে একটা সিলেক্ট করে কোনো কিছু, যে আমার এখানে না লাল, নীল, কালো, হলুদ সবগুলা কালার এখানে আছে, বাট আই এম চুজিং দ্য ব্ল্যাক ওয়ান, আই এম চুজিং দ্য হোয়াইট ওয়ান, আই এম চুজিং দ্য ব্লু ওয়ান। কেন? জাস্ট বিকজ অফ আমি ধরেই নিই ব্ল্যাকটা আমার সাথে খুব ভালো যায়, বা ব্ল্যাকটার মধ্যে আমার এমন কিছু আছে যেটা কিনা আমার সাথে যায়। আমি ধরেই নিই হোয়াইটটা আমার সাথে যায়, বা হোয়াইট কালারটা আমার সাথে খুব ভালো মানাবে, রাইট? Am I Yes, sir. clear? Yes, sir.
মানে এই যে পারসেপশন, ধরে নিচ্ছি আমার ব্ল্যাকটা আমার সাথে খুব ভালো যাবে বা হোয়াইটটা আমার সাথে খুব ভালো যাবে, এই যে ধরে নেওয়াটা, আমি যে সিলেক্ট করতেছি, আমি অর্গানাইজ করতেছি, ইন্টারপ্রেট করতেছি, এই পুরো প্রসিডিউর, পুরো সেট অফ অ্যাক্টিভিটিসটাকে আমি পারসেপশন বলতে পারি। মাই ক্লিয়ার? Okay. Yes, sir. দ্যাট মিনস হাউ উই সি দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস। ধরেন আমি দেখতেছি আমার চারপাশে আহ, খুব বৃষ্টি হচ্ছে, এক একজনের পারসেপশন থেকে কিন্তু এক একভাবে চিন্তা করবে। কেউ চিন্তা করবে যে হ্যাঁ বৃষ্টির দিনটা খুব ভালো, হয়তো চিন্তা করবে যে এই সিচুয়েশনে বৃষ্টি হওয়াটা ঠিক না। মানে পারসেপশনটা ওইভাবেই আসতেছে যে সে কোন জায়গা থেকে চিন্তা করতেছে, কোন জায়গা থেকে দেখতেছে এনভায়রনমেন্টটাকে, কোন জায়গা থেকে সারাউন্ডিংসটাকে দেখতেছে, কোন জায়গা থেকে সে বা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ডটাকে দেখতেছে। বুঝতে পারছি স্যার? Yes, sir. ওকে, এখন আমি যদি বলি যে এলিমেন্টস অফ পারসেপশন, এই এলিমেন্টস অফ পারসেপশন গুলো কি কি, পারসেপশন গুলো কি কি, বা আমার টাইপস অফ পারসেপশন যেটা আসতেছে, এই পারসেপশনের কোন কোন সেক্টর থেকে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে বা এলিমেন্টস থেকে আমি এই পারসেপশনটাকে মেজার করছি, পারসেপশনটা বিল্ড আপ হচ্ছে। ফার্স্টে বলা হচ্ছে সেন্সেশন। দ্যাট মিনস কি, আমার সেন্সেসরি আইডিয়া, সেন্সেসরি ভিউজ, আমার যে আউটলুক আর সেন্সেসরি যে আউটকামসটা সেটা। অ্যাবসোলিউট থ্রেশহোল্ড, ডিফারেন্সিয়াল থ্রেশহোল্ড, সাবলিমিনাল পারসেপশনস। তার এই চারটা এলিমেন্টস কি আমরা এখন দেখবো। সাপোজ কেউ একজন বলতেছে যে আমি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এই ফিগারে এটাই হওয়া দরকার, তার মানে ওই সেন্স থেকে আমি জাজ করতেছি whether this is right or wrong and however he is doing so. He is doing these activities, whether this is good or bad, whether this is acceptable or non acceptable। এই জিনিসগুলো এলিমেন্টস অফ পারসেপশন কয়টা? চারটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি দেখি। সেন্সেশন, অ্যাবসোলিউট থ্রেশহোল্ড, ডিফারেন্সিয়াল থ্রেশহোল্ড, সাবলিমিনাল পারসেপশন। এই জিনিসগুলো কি দেখবো। সেন্সেশন বলতে আমরা কি বুঝি? দেখেন এখানে কি বলতেছে, দ্য ইমিডিয়েট অ্যান্ড ডাইরেক্ট রেসপন্স অফ দ্য সেন্সরি অর্গানস টু স্টিমুলি। তার মানে আমি সাপোজ আমার স্মেলটা আসতেছে, কোনো একটা খাবার থেকে আমার স্মেল আসতেছে, তার মানে এই স্মেল থেকে আমি বলে দিতে পারতেছি whether a tasty food or not, whether this is a tasty food or not, whether this is a delicious food or not, right? তার মানে আমি ওই যে খাবারের ঘ্রাণ নিয়ে বা দেখেই বলে দিতে পারতেছি এটা খুব টেস্টি খাবার হবে বা এটা খুব মজার খাবার হবে। am I ক্লিয়ার? Yes. বাকিরা কি বুঝতেছেন? স্যার জি স্যার জি স্যার। বুঝতেছি স্যার। যেমন সাপোজ আপনি একটা সাবান ইউজ করতেছেন, সাবানের স্মেল দেখে আপনি বলে দিতে পারতেছেন এই সাবানটা আসলে ওই বেলি ফুলের, বা এই সাবানটা আসলে আপনার ওই হানি কম্বের, বা এই সাবানটা লেমনের। কেন? কারণ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পারসেপশন যেটা, এই পারসেপশনটা আসতে থেকে সেন্সর থেকে। সেন্সর কি? যে আমার যে নোজ, ইয়ার, কানস, মাউথ, স্কিন, মানে কি আমার যে অর্গান, এই অর্গানগুলো থেকে আসতেছে। তার মানে এই অর্গানগুলো আমাকে ওই জিনিসটা সম্পর্কে পারসেপশন দিচ্ছে। লাইক কোনো একটা কিছু দেখতেছি, আমি চোখ দিয়ে দেখে বলতেছি যে এটা ওইটা হতে পারে, বা এই প্রোডাক্টটা আসলে এইটা, এই প্রোডাক্টটা আসলে এই কাজ করতে পারে, বা এটা আসলে ওই প্রোডাক্টটা। am I ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, যেমন কি হতে পারে পারসেপশন কি, যে আমার ধরেন একই পানি, একটা হচ্ছে আপনার ডাবের পানি, একটা হচ্ছে মানে কি বল নর্মাল পানি, তো দেখতে একই রকম, কিন্তু আমি ওই দেখার ফলেই বলে দিতে পারতেছি দিস ইজ দ্য কোকোনাট ওয়াটার এন্ড দিস ইজ দ্য মিনারেল ওয়াটার, রাইট? Yes, sir. তো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে সেন্সেশন। দ্যাট মিনস ইট হেল্পস টু ইভালুয়েট দ্য কনজিউমার প্রোডাক্ট। It, the sensory input includes products, packages, brand names, advertising, and commercial ব্যাপার। যেগুলো কি বলতেছি যে অ্যাকচুয়ালি আমার এই সেন্সেসরি যেটা কি, যে আমার যে এই যে ব্র্যান্ড নেমটাও কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি সেন্সেস তৈরি করতেছে। কিভাবে? লাইক ওই ব্র্যান্ড নেম সম্পর্কে আমার ব্রেনের মধ্যে কিন্তু একটা গুড ইমেজ আছে। ওই ব্র্যান্ড নেম সম্পর্কে কিন্তু আমার কাছে কিন্তু ওই ব্র্যান্ডের একটা খুব ভালো ইমেজ আমাকে বলতেছে যে আই উইল হ্যাভ টু বাই দ্যাট ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট। এম আই ক্লিয়ার? Sir, অনেক সাউন্ড হচ্ছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আমি অ্যাকচুয়ালি ডিপার্টমেন্টে এই জন্য সাউন্ড হচ্ছে। Oh, ওকে, কথা কি বোঝা যাচ্ছে স্যার? আমার yes, sir. কথা কি বোঝা যাচ্ছে? আর আমি কি বুঝাতে পারতেছি বা আমরা কি বুঝতেছি? জি স্যার। দ্যাট মিনস এই সেন্সেশন পারসেপশনটা আসতেছে হচ্ছে আমার সেন্সর থেকে। সেন্সর গুলা কি, যে আমার অর্গান, এই অর্গান গুলো আমাকে হেল্প করতেছে টু বাই দ্যাট কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট অর দ্যাট টাইপ অফ প্রোডাক্ট অর টু বাই হুইচ কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট। মানে আমার ধরেন আমার নোজ, আমি যখন বার্গার কিনতে যাচ্ছি, আমার ওই ডেলিশিয়াস বার্গার দেখে কিন্তু আমি বলতেছি আমার ওই বার্গারটা খাওয়া লাগবে বা ওই বার্গারটা নেওয়া লাগবে। বা আমি যখন কোনো ক্লথ কিনতে যাচ্ছি, ক্লথের কালার হতে পারে, ক্লথের ফেব্রিক হতে পারে, তার মানে এই ফেব্রিক, এই কালার কিন্তু আমাকে চুজ করতে হেল্প করতেছে যে অ্যাকচুয়ালি আমি কোনটা কিনবো। বুঝছেন স্যার?
ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার, জি স্যার। আমরা মিউট করে রাখছি তো এইজন্য স্যার অনেক সময় আমার রেসপন্সটা না, হচ্ছে না আর কি। একটু রেসপন্স করেন, রেসপন্স না করলে জি। I will not be able to get to know whether you are understanding or not. Okay? রাইট 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 স্যার। আচ্ছা, অ্যাবসলিউট থ্রেশহোল্ড। অ্যাবসলিউট থ্রেশহোল্ড বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে, যে অ্যাকচুয়ালি আপনার যে পারসেপশনটা, আপনার যে সেন্সরটা, ওই সেন্সর অনুযায়ী আপনার অ্যাকচুয়ালি যে কি, যে আপনার অ্যাকচুয়াল যে ব্যাপারটা, ওই ব্যাপারটা আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারতেছেন কিনা, বা আপনি ওই ব্যাপারটা বুঝতেছেন কিনা। যেমন আপনার যে ব্যাপারটা কি, যে আপনি খাবারটা স্মেল নিয়ে বুঝতে পারতেছেন এই খাবারটা কি আপনার খুব ঝাঁজ হচ্ছে নাকি ঝাঁজ হচ্ছে না, বা আপনি খাবারটা ডেলিশিয়াস লুক দেখে বলতে পারতেছেন এই খাবারটা কি আসলে ক্রিমি হবে নাকি আপনার হার্ড হবে, বা এই খাবারটা দেখেই বুঝতে পারতেছেন যে বা আপনি ধরেন সাপোজ আমরা যদি কাচ্চি বলি বা হচ্ছে পোলাও বলি বা এই টাইপের যে খাবারগুলো রিচ ফুডগুলো, এই খাবারগুলো রিচ ফুডে স্মেল দেখে বলতে পারতেছি হ্যাঁ ওকে ফাইন দিস ইজ ওয়ান। তার মানে এই অ্যাবসোলিউট থ্রেশহোল্ড, তার মানে ওই অ্যাবসোলিউট বলতেই বোঝানো হচ্ছে যে আপনার সেন্সেশন যেটা, ওই সেন্সেশনটা কতটুকু আপনি অ্যাবসোলিউটলি কাজে লাগাতে পারতেছেন, বা অ্যাবসোলিউটলি কতটুকু এক্সপেরিয়েন্স থেকে বা কতটুকু ভালোভাবে আপনি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতেছেন। তাই এখানে কি বলতেছে দেখেন, দ্য লোয়েস্ট লেভেল অ্যাট হুইচ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান এক্সপেরিয়েন্স আ সেন্সেশন। তার মানে কি, যে একদম সবচেয়ে কম জায়গাটাতে বা সবচেয়ে কম ভাবে বা যেই হবে অ্যাকচুয়ালি আমার এই সেন্সেশনটা কাজে লাগানো যায়। দেখেন আপনি উদাহরণ দিলে বুঝবেন, the point at which a person can detect a difference between something and nothing। তার মানে যেই পয়েন্টটাতে অ্যাকচুয়ালি আমার ডিটেক্ট করা পসিবল, একদম সূক্ষ্ম একটা জায়গা, যে জায়গাটা থেকে আমি খুব সহজে বুঝতে পারতেছি এটা কি আসলে দুইটার মধ্যে পজিটিভ রিলেশনশিপ নাকি নেগেটিভ রিলেশনশিপ। বুঝাইতে পারছি স্যার? দেখেন এই কথাটা কি বলছে, দ্য পয়েন্ট অ্যাট হুইচ এ পার্সন ক্যান ডিফেক্ট আর ডিফারেন্স বিটুইন সামথিং এন্ড নাথিং, কোনো কিছুর মধ্যে অথবা কোনো কিছু না, এমন কিছুর মধ্যে কি করতে পারতেছে, ডিটেক্ট করতে পারতেছে কি, যে ডিফারেন্সেসটা কি, আমার পার্থক্যটা কি, আমার তফাৎটা কোথায়। লাইক এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া হয়েছে বিলবোর্ড ডিস্টেন্স ফ্রম হাইওয়ে। দ্যাট মিনস আপনার যেটা ওই বিলবোর্ড থেকে আপনার হাইওয়ে ডিস্টেন্স, এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা কত ফিট কত ইঞ্চি, এটা কি অ্যাকচুয়ালি ডিটেক্ট করা পসিবল? At least eye soothing কিনা readable কিনা সেটা তো বোঝা যায়। So I think that is the হ্যাঁ, basic. মানে অ্যাকচুয়ালি যে ব্যাপারটা ডিফারেন্সটা, এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। কি দেখা যাচ্ছে যে আপনি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছেন যে আলাদা কি আলাদা না, এটা কি হাইওয়ের সাথেই লাগানো নাকি হাইওয়ে থেকে একটা ডিস্টেন্স আছে, এটা বুঝতে পারতেছেন, রাইট? রাইট স্যার। Right. ওইটাই বোঝানো হচ্ছে, যে ওইটাই হচ্ছে আপনার অ্যাবসোলিউট থ্রেশহোল্ড, যে আপনার ওই জায়গাটা, যে জায়গাটা আপনি খুব সহজে বুঝতে পারতেছেন তফাৎটা কোথায়। এটা কি একদম হাইওয়ের মধ্যেই কিনা, যেমন দূর থেকে যখন আমরা দেখি, সাপোজ রাস্তার পাশে যখন বিলবোর্ড থাকে তখন মনে হয় কি এটা রাস্তার মধ্যেই দাঁড়ানো, রাইট স্যার। একটু সামনে গেলে মনে হয় এটা রাস্তা থেকে একটু পাশে, হুম বাট হুম। একদম কাছাকাছি গেলে মনে হয় এটা রাস্তা থেকে 10 ফিট দূরে। এম আই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। মানে এটা হচ্ছে কি আমার অ্যাবসোলিউট থ্রেশহোল্ড। কি বলছে দেখেন, sensory adaptation is when consumer no longer see the ads as they are used to see them clearly or regularly। কি বলছে দেখেন, sensory adaptation is when consumer no longer see the ads as they are used to see them regularly। তার মানে ওই যে আপনার হাইওয়ে থেকে কতটুকু ডিস্টেন্স, হাইওয়ে থেকে কতটুকু দূরে, বা আদৌ কি এটা হাইওয়ের সাথে কিনা, এই ব্যাপারটা যখন হচ্ছে তখনই আমি বলতেছি যেটাকে অ্যাবসোলিউট থ্রেশহোল্ড। এই দেখেন, বোঝা যাচ্ছে? বিলবোর্ড হুম। যেটা, সাপোজ এই যে বিলবোর্ডটা, এটা কিন্তু আপনার দূর থেকে দেখলে মনে হবে, বা এটা দেখলে কিন্তু মনে হবে যে এটা রাস্তার মধ্যেই, বা এই যে বিলবোর্ডটা দেখলে মনে হবে কি এটা রাস্তার মধ্যে দাঁড় করানো, রাইট? কারণ এই হুম যে ডিস্টেন্সটা, এটা কিন্তু বাইরে থেকে বা দূর থেকে দেখলে খুব খুব কম ভাবে একদম পারফেক্টলি ডিফাইন করা বা আইডেন্টিফাই করা যাবে ওয়েদার দিস ইজ অন দ্য রাইট, অন দ্য পাথ অর নট। এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে আমার অ্যাবসোলিউট থ্রেশহোল্ড। এবার আসেন ডিফারেন্সিয়াল থ্রেশহোল্ড। আগে বলছিলাম অ্যাবসোলিউট, এবার আসছেন ডিফারেন্সিয়াল, মানে কি তফাৎ। দ্য মিনিমাল ডিফারেন্সেস দ্যাট ক্যান বি ডিটেক্টেড বিটুইন টু সিমিলার স্টিমুলি। তার মানে দুইটার মধ্যে, দুইটা সেম জিনিসের মধ্যে আমি যখন তফাৎ করতে পারতেছি, লাইক আপনার কাঁচামরিচ যদি হয় বা আপনার যদি কোনো প্রোডাক্ট হয়, সেম প্রোডাক্ট মনে হচ্ছে, ধরেন আপনার কি বলা যায় এটাকে, মোবাইল, ধরেন সেম মোবাইল, দুইটাই সেম ছবি তুলতেছে, বাট কোনটার সম্পর্কে আপনার পজিটিভ ধারণা, কোনটার সম্পর্কে একটু নেগেটিভ ধারণা, বা কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, এটা কিভাবে আপনার শেয়ার করবে, এটা আপনার অ্যাকচুয়ালি পারসেপশনটা আসে ডিফারেন্সিয়াল থ্রেশহোল্ড থেকে। দেখেন কি বলছে, এটা আরো কি বলা যায়, অলসো নোন অ্যাজ জাস্ট নোটিসেবল ডিফারেন্স। কি, ধর একটা পপ আপ ক্যামেরা আর একটা হচ্ছে সেলফি ক্যামেরা, আমি কি বুঝতে পারছি?
Yes, sir. কারণ আপনার মোবাইলের মধ্যে সেলফি ক্যামেরা, দুইটাই সেলফি ক্যামেরা, বাট একটা হচ্ছে পপ আপ ক্যামেরা আর এটা হচ্ছে আপনার সেলফি ক্যামেরা, পপ আপ না। তার মানে এই জিনিসটাই কিন্তু আপনার দুইটার মধ্যে তফাৎটা তৈরি করে দিচ্ছে, রাইট? Yes. তো এটা হচ্ছে আপনার ডিফারেন্সিয়াল থ্রেশহোল্ড, এন্ড এই কথাটা বলা হয়েছে জাস্ট নোন অ্যাজ জাস্ট নোটিসিয়েবল ডিফারেন্স। এই দেখেন, নোটিসিয়েবল ডিফারেন্স কি হতে পারে? মার্কেটিং অ্যাপ্লিকেশনস অফ দ্য জে এন্ড ডি। জে এন্ড ডি কি বললাম আমরা, মনে আছে? Jennifer? Just noticeable জাস্ট differentiation. নোটিসেবল ডিফারেন্স, এই যে Just noticeable. Yes, yes, yes. মনে পড়ছে? Just not. জি। জাস্ট নোটিসেবল ডিফারেন্স। তো অ্যাপ্লিকেশনসটা কোথায়? যে আমার জাস্ট নোটিসেবল ডিফারেন্সটা ওইটা কোথায়? কি বলছে দেখেন, নিড টু ডিটারমাইন দ্য রিলেভেন্ট জাস্ট নোটিসেবল ডিফারেন্স ফর দেয়ার প্রোডাক্ট। কি হবে? সো দ্যাট নেগেটিভ চেঞ্জেস আর নট readily discernible to the public. Example কি? Reduction in product size or quality or increase in product price. এই যে যেমন আপনার প্রোডাক্ট সাইজ কম বেশি, আপনার দুইটা প্রোডাক্ট সেম মনে হচ্ছে, বাট একদম মিনিমাল বা একদম যে স্পেসিফিক ডিটেকশনটা কি, যে আপনার একটা এম সাইজ, একটা এস সাইজ, একটা এল সাইজ, কিন্তু প্রোডাক্ট কিন্তু তিনটা দেখতেই সেম। নয় ক্লিয়ার? Clear, sir. Conceptually clear. আপনার তিনোটাই হচ্ছে আপনার বোতলের সাইজ, তিনোটাই হচ্ছে প্রায় সেম, একটা 400 মিলি, একটা 500 মিলি, আর একটা 450 মিলি। তার মানে কি, ওই জাস্ট ওই যে মিলিমিটার যেটা, ওই মিলিমিটারটা কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট তিনটাকে আলাদা করে ফেলতেছে, রাইট? Right. So that product improvements are very apparent to consumers. Example, improve or updated packaging, longer size or lower price. তার মানে প্রাইসটা কিন্তু বড় একটা ফ্যাক্ট। তার মানে কি, জাস্ট নোটিসেবল ডিফারেন্সটা এইটাই। অ্যাকচুয়ালি আপনি কিভাবে হেল্প করতেছে, বা মার্কেটিং ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে হেল্প করতেছেন? দেখেন কি বলছে, চেঞ্জেস ইন ব্র্যান্ড নেম ফল বিলো দ্য জেএনডি জাস্ট নোটিফিকেশন ডিফারেন্স। কি দেখেন, ল্যান্ডমার্ক, দেখেন দুইটা কিন্তু দুই জিনিস। কি ল্যান্ডমার্কের নিচে হচ্ছে কি লেস পার্টনার প্রিন্টার 4029 স্টেজ 4, আপনার স্টেজ 3 থেকে আইবিএম লেস প্রিন্টার 4029 বাই কেটা লেক্স মার্ক, রাইট? যে এমডিরা বুঝতেছেন স্যার, যে অ্যাকচুয়ালি আপনার যে ব্র্যান্ডটা, ব্র্যান্ড নেম যেটা, এই ব্র্যান্ড নেমটা কিভাবে আপনার করতেছে, বোঝানো যাচ্ছে বা বুঝাইতেছে। তাহলে সবার ফার্স্টে আইবিএম ছিল, কথার কথা আপনার আইবিএম স্টেজ 1। স্টেজ 2 তে কি ছিল? আইবিএম লিস্ট প্রিন্টার 4020 বাই লেক্সমার্ক, রাইট? দেখা যাচ্ছে Sir. ছবিটা? জি স্যার। আমি একটু বড় করে নিই, মোস্ট প্রবাবলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন দেখা যাচ্ছে? মোবাইলে দেখছি তো ছোট দেখা যাচ্ছে একটু। আচ্ছা, আইবিএম এটা হচ্ছে কি ফার্স্ট স্টেজ। সেকেন্ড স্টেজে কি দেখেন, আইবিএম এর নিচে লেস প্রিন্টার 4029 বাই লেক্সমার্ক। এরপর 3 নাম্বারটা কি হলো? আমি কেন বলতেছি কথাটা, কারণ জাস্ট নোটিসিয়েবল ডিফারেন্স, তার মানে কি একদম নোটিসিয়েবল ডিফারেন্সের কারণে কিন্তু আপনার ব্র্যান্ড নেমটা কি করতেছে, বোঝা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা কোন ব্র্যান্ডের, এটা কি। যেমন থার্ড স্টেজে বলা হচ্ছে আইবিএম লেজার প্রিন্টার 4029 বাই লেক্সমার্ক। একদম লাস্ট স্টেজে বলা হচ্ছে লেক্সমার্ক লেজার প্রিন্টার 4029। তার মানে এই লেক্সমার্ক 4029 যেটা লেজার প্রিন্টার, এইটা দ্বারা কিন্তু বুঝতে পারতেছি যে আমার আইবিএম যেটা, এই আইবিএমটা কিন্তু বোঝানো যাচ্ছে না, মানে আইবিএম এর নামটা কিন্তু এখানে উজ্জ্বল, বাট আমি কিন্তু তারপরেও বুঝতে পারতেছি যে এটা কোন কোম্পানি এবং কোন প্রিন্টার, রাইট? Yes, sir. ওকে, অ্যাসপেক্টস অফ পারসেপশনস। অ্যাকচুয়ালি এই যে পারসেপশনের অ্যাসপেক্টগুলো, ধারণাগুলো কোত্থেকে আসে? একটা হচ্ছে পারসেপচুয়াল সিলেকশন, পারসেপচুয়াল অর্গানাইজেশন এন্ড পারসেপচুয়াল ইন্টারপ্রিটেশন। পারসেপচুয়াল সিলেকশন বলতে আমরা কি বুঝি? এনি আইডিয়া? কোনো আইডিয়া আছে যে পারসেপচুয়াল সিলেকশন বলতে আমরা কি বুঝি? কোনো আইডিয়া? জি স্যার। পারসেপচুয়াল অর্গানাইজেশন, কোনো আইডিয়া আছে স্যার? কোনো আইডিয়া আছে? আমার কাছে মনে হয় perceptual selection is something that we determine by ourselves. Say for instance, if I want to buy a mobile, কোন ম্যানুফ্যাকচারারটা কিনবো, because I have certain predetermined requirements when it comes to a handheld device. এক্সপেরিয়েন্স, আপনার So এক্সপেরিয়েন্স সেক্ষেত্রে থেকে আমি আসতে পারে। determine. Absolutely.
আমার নিডের সাথে সিঙ্ক থাকতে পারে, হোয়াট আই অ্যাকচুয়ালি নিড when it comes to a handheld device. ওই অনুযায়ী কিন্তু আপনার অর্গানাইজেশন, দ্যাট মিনস সিনক্রোনাইজিং অথবা আপনার অর্গানাইজিং বা হচ্ছে আপনার কি বলে কোঅর্ডিনেশন, এই জিনিসটা আসছে। আর পারসেপচুয়াল ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে আপনি যেটা পারসেপ্ট করতেছেন ওইটা আপনি এখন অ্যানালাইজ করতেছেন whether this is the right one or not, whether you are percepting or whether you are or whatever you are considering or whatever you are thinking whether it is the right thing or not, right? এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পারি। যেমন পারসেপচুয়াল সিলেকশন কি, পিপল রিসিভ অনলি a small fraction of the stimuli to which they are exposed, মানে কি খুব ছোট্ট একটা অংশ আমরা পাচ্ছি। সিলেক্টেড স্টিমুলি ডিপেন্ডস অন টু মেজর ফ্যাক্টরস, দুইটা মেজর ফ্যাক্টর। এই যে একটু আগে আমি বললাম যে প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স, আপনি যখন মোবাইল ফোন কিনতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী কি যে আপনি কোন মোবাইল ফোনটা পেয়েছিলেন, আপনি কোন মোবাইল ফোনটা কিনেছিলেন, আপনি ধরেন ভিভো কিনলেন বা হচ্ছে ওয়ানপ্লাস বা আইফোন, তাহলে আপনি যখন নেক্সট বার মোবাইল ফোন কিনতে যাবেন তখন কিন্তু আপনি চিন্তা করবেন how many times you have right or you were right when you were buying a new mobile phone, or how many times you have really satisfied with your expectation, however you can maintain your consumer satisfied, or however you can buy your product, right? This is what consumers previous experience, that means expectations, যে আপনার expectation অনুযায়ী however you are selecting the product, however you are selecting the brand, however you are selecting the attribute, right? Am I right? ওকে, সেকেন্ড থিং কি হতে পারে, কনজিউমার মোটিভস, যে অ্যাকচুয়ালি আমি কি চাই, আমার কি ধরনের প্রোডাক্ট চাই, আমার কতটুকু প্রোডাক্ট চাই, আমার ইন্টারেস্ট আছে কিনা। যেমন আমি যদি বলি আপনি যখন মোবাইল ফোন কিনতে যাবেন, সাপোজ মোবাইল ফোন কিনতে গেলে আপনি অবশ্যই ইউ মাস্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট ইন প্রিভিয়াস টাইমস হোয়াট ওয়ার অর হোয়াট অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্সেস, আপনার এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল, আপনার অ্যান্ড্রয়েড বলেন বা হচ্ছে আইফোন বলেন, that means what about the experiences. And now whenever you are buying a new product, that means what kind of product you need, what kind of mobile phone you need. Am I clear, sir? Sir, am I clear? Hello? Yes, sir. আমি কি বুঝাতে পারছি স্যার? সাপোজ আপনি যখন সেকেন্ড টাইম মোবাইল ফোন কিনতে যাবেন, অবশ্যই আপনি আপনার আগের বার মোবাইল ফোনের এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাকুমুলেট করতে পারেন অথবা ক্যালকুলেট করতে পারেন, বাট এইবার আপনি কি ধরনের মোবাইল ফোন কিনবেন এটা কিন্তু আপনার ডিজায়ারনেস, আপনার নিডসের উপর ডিপেন্ড করবে। তার মানে দুইটা জিনিস ব্লেন্ড করে কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি কি হতে পারে যে আমার পারসেপচুয়াল কি ছিল মনে আছে, এই দুইটা ফ্যাক্টরস কিভাবে ডিপেন্ড করবে আপনার, যে এই দেখেন পারসেপচুয়াল সিলেকশন Yes. মনে আছে? নাহিদা ম্যাডাম আসেনি, নাহিদা ম্যাডাম আসেনি, কই নাহিদা ম্যাডাম, নাহিদা ম্যাডাম কখন আসছে? আমি তো স্যারকে বললাম আসে নাই, বলেন তো, আমি স্যারকে বলছি আসে নাই, স্যার তো মনে হয় ফোন দিচ্ছে, বলেন। হ্যাঁ কখন দেখছি না, বললাম না, এই জন্য তাড়াতাড়ি বলতেন। Am I clear, sir? তার মানে আপনার Yes, sir. পারসেপচুয়াল সিলেকশন যেটা, এই পারসেপচুয়াল সিলেকশন থেকে মানে অ্যাকচুয়ালি আমার দুইটা বিষয় আসে, একটা হচ্ছে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স এবং এই সময় বা এইবার আমি কি চাই, মানে দুইটা জিনিস ব্লেন্ড করে হচ্ছে আমার পারসেপচুয়াল সিলেকশনটা আসে। দ্যাট মিনস আমার পারসেপশন থেকে আমি কি সিলেক্ট করতেছি, আমি কোনটা সিলেক্ট করতেছি, আমার ডিজাইনেসটা, প্রেজেন্ট ডিজাইনেস, নাকি আমি পাস্ট টাইম যেটা এক্সপিরিয়েন্স করছিলাম ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল ওইটা। Am I clear? Yes, sir. ওকে, এই যে দেখেন পারসেপচুয়াল অর্গানাইজেশন কি, দ্যাট মিনস আপনার সিলেকশন ছিল, এটা আপনি সিলেক্ট করলেন, এবার অর্গানাইজেশনটা কি, আপনি এটা তো মানে অর্গানাইজ করবেন আর কোঅর্ডিনেট করবেন অথবা আপনি এটা নিতে যাবেন কি হবে, যেমন ফিগার অ্যান্ড গ্রাউন্ড, মেক শিওর ব্যাকগ্রাউন্ড ডোন্ট হাইড দ্য মেইন প্রোডাক্ট, দ্যাট মিনস প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট ইন মুভিস। যখন আমার সাধারণত কি বলে এটাকে, যখন ব্যাকগ্রাউন্ড বা যখন একটা প্রোডাক্টে কোনো কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসে, তার মানে আমার অ্যাট্রিবিউট বা আমার ফিচার্সটা যাতে এমন না হয় যে ফিচার্সটা অ্যাকচুয়ালি আমার মেইন প্রোডাক্টটাকে হাইড করে ফেলতেছে। গ্রুপিং Yes. কি, ইনফরমেশন ইজ অর্গানাইজড ইনটু চাঙ্ক, দ্যাট মিনস আপনার যে ইনফরমেশন আপনি পাচ্ছেন, আপনার যে ইনফরমেশন আপনি গ্যাদার করতেছেন, whenever you are getting the information, that means whether it is the right way or not, that means connecting drinking tea with romance, fine living and winter warmth, that means আপনার এই যে বিষয়টা ইনফরমেশন আপনি কিভাবে, চাঙ্ক মানে কি ছোট ছোট অংশ আকারে, চাঙ্ক মানে হচ্ছে ছোট ছোট প্যাকেটের মতো করে,
তার মানে ইনফরমেশন ইজ অর্গানাইজড ইনটু চাঙ্ক, তার মানে প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট, প্রত্যেকটা ছোট ছোট স্মল প্যাকেট, ছোট ছোট স্মল স্টেজে আপনি সেটা কি করলেন, অর্গানাইজ করে রাখলেন। এটাকে বলা হচ্ছে ক্লোজিওরিটি। The incomplete message or task are better remembered than complete ones. ধরুন কোনো একটা ভুল, আপনি কোনো একটা বা আমি কোনো একটা ভুল ডিসিশন নিতে যাচ্ছিলাম, তার মানে ভুল ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আমার ওই ডিসিশনটা যে ভুল ছিল কেন আমি বুঝবো, কারণ ডিসিশনটা প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি। তো যখন প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি, তার মানে নেক্সট টাইম যখন আমি ডিসিশন নিতে যাচ্ছি, তখন কিন্তু ওই টাইপের ডিসিশনটা আমি আর নিব না। কেন? কারণ আমার ইনকমপ্লিট মেসেজ, ইনকমপ্লিট টাস্ক আর আমার আনস্যাটিসফাইড টাস্ক কিন্তু আমার পরবর্তীতে সাবধান করে দেয় যে অ্যাকচুয়ালি আমি এটা করা উচিত হবে না, এটা করে আমি লাস্ট টাইম ধোকা খাইছি, তাই এটা করে লাস্ট টাইম আমি বিপদে পড়ছিলাম। এম আই রাইট? Yes. ক্লিয়ার? Yes, sir. মানুষ যেটা ভুল করে সেটা তার বারবার মনে পড়ে বা মনে থাকে, কিন্তু মানুষ যেটা ঠিক করে সেটা তার বেশিরভাগ সময় মানে কি থাকে যে ওকে, বাট যখন ভুল হয় তখন ওই ভুল জিনিসটা কিন্তু আপনাকে বেশি মেসেজ প্রোভাইড করে বা বেশি জানায়। Right, right. Consumer consciously or subconsciously feel the missing pieces of information. আপনার কাছে কোনো সময় যদি মনে হয় এই প্রোডাক্ট বা কোনো একটা কিছু মিসিং হচ্ছে, কোনো একটা জিনিস মিসিং হচ্ছে আমার, তখন কিন্তু বোঝা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি আপনার কি হচ্ছে, রাইট? তার মানে আপনার কনসিয়াস মাইন্ড বলেন বা সাবকনসিয়াস মাইন্ড বলেন, তখন কিন্তু আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে কোনো একটা ছোট্ট স্মল পিস অফ ইনফরমেশন ইজ মিসিং, ইউ উইল গেট টু নো হোয়াট ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ ইনফরমেশন দ্যাট ইউ আর লুকিং ফর, রাইট? Yes, yes. ওকে, দেখেন পারসেপচুয়াল ইন্টারপ্রিটেশন মানে কি, যেমন স্টেরিওটাইপিং কি, যেটা কোত্থেকে আসছে, এটা গ্রুপ কোনটা, এটা কি, এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি। যেমন ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সেস, যখন আমার স্টেরিওটাইপ মানে হচ্ছে যে আমার একটা, যখন আমি পিপলকে জাজ করি তখন অন দ্য বেসিস অফ দ্য সিচুয়েশন, অন দ্য বেসিস অফ দ্য গ্রুপ হি বিলংস টু, এটা অনুযায়ী আমরা জাজ করি। ধরেন একটা মানুষ বরিশাল থেকে আসছে, এই বরিশাল থেকে আসার ফলে আমি ধরেই নিচ্ছি হি ইজ সেলফিশ অর হি ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ বয়, হি ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ গার্ল। নোয়াখালী থেকে কেউ আসে, তার মানে আমি ধরেই নিচ্ছি হি ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ বয়, হি ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ সেলফিশ ওয়ান, হি ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ স্টুপিড ওয়ান। আমি ধরেই নিচ্ছি। চিটাং থেকে আসে ধরে নিচ্ছি এই টাইপের, বগুড়া থেকে আসে আমি ধরে নিচ্ছি এই টাইপের। দ্যাট মিনস এই যে ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার পারসেপচুয়াল ইন্টারপ্রিটেশন। আপনি যেটা পারসেপ্ট করতেছেন সেটা ইন্টারপ্রেট করতেছেন, ওয়েদার দিস ইজ ওয়ান অর নট। কি হচ্ছে দেখেন, ফার্স্ট ইমপ্রেশন, ওই যে বললাম যে বরিশাল থেকে আসছেন আমি ধরেই নিচ্ছি আপনি খারাপ, বা চিটাং থেকে আসছেন আপনি ধরে নিচ্ছি আপনি অনেক রিচ ম্যান। মানে এই যে ব্যাপারটা জাম্পিং টু কনক্লুশন, আপনি একদম ফার্স্ট ইমপ্রেশন থেকে আপনি একদম কনক্লুশনে চলে আসলেন যে দিস ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ ওয়ান, দিস ইজ দোজ কাইন্ড অফ ওয়ান, দিস ইজ দ্যাট, দিস ইজ দোজ। বুঝতে পারছি স্যার? Yes, sir. দেখেন কি বলা হচ্ছে, ওয়ান ব্ল্যাক অ্যান্ড ওয়ান হোয়াইট ম্যান হ্যান্ডকাফ টুগেদার। তার মানে কি, একটা সাদা মানুষ এবং একটা কালো মানুষ সম্পর্কে যদি আপনার হ্যান্ডকাফ পরানো হয়, তখন কালো মানুষকে দেখে মনে হবে এই বেটা মনে হয় আসলেই চোর, আর সাদা মানুষ বা ভদ্র মানুষরা দেখলে মনে হবে কি এই বেটা মনে হয় নির্দোষ, কিন্তু এই বেটার শুধু মানে শুধুই ধরছে। মানে দিস ইজ কল্ড স্টেরিওটাইপস। আমরা যখন পারসেপ্ট করি তখন কিন্তু ওই পারসেপচুয়াল ইন্টারপ্রিটেশন থেকেই চলে আসে যে এই যে স্টোরি টাইপিং, যে কোথ থেকে আসছে, তার ড্রেস আপ, তার ড্রেস কোড, তার কথা বলার স্টাইল, তার কথা বলা, এই সবগুলোর উপর বিষয় করে কিন্তু ধরেই নেই যে আসলে সে কোথ থেকে আসছে, কি করতেছে, বা সে কেমন হবে। বুঝতে পারছি স্যার? Yes, sir. ওকে। অ্যান্ড প্রোডাক্ট পজিশনিং অ্যান্ড রিপজিশনিং। আচ্ছা, পজিশনিং বলতে আমরা কি বুঝি বলেন তো? হোয়াট ইজ প্রোডাক্ট পজিশনিং? Placement, হুম। মানে say for a That means big general store. whenever I'm trying to enter into a market, I must have to ensure that whether my product has a demand on the market or not. Whether I'm going to create a position in the market. Position মানে কি? আমার কাস্টমার যারা, আমার কনজিউমার তারা, তাদের ওই মাইন্ডসেট, তাদের ওই ব্রেনের মধ্যে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটা স্থান প্লেস করা, রাইট? আমি ক্লিয়ার নাকি আমি বুঝাইতে পারিনি? এটা কি বুঝাইতে পারছি নাকি? Yes, sir. ধরেন সাপোজ আমি একটা প্রোডাক্ট আনলাম, কি Yes, ধরেন sir. Yes, sir. কাশেম টিভি। আমরা ইউজুয়ালি ধরেন কাশেম টিভির কথা বললাম, তার মানে পজিশনিং মানে কি, আমার এই প্রোডাক্টের ইমেজ, আমার প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড নেম, আমার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি, আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে ধারণাটা যাতে আমার মার্কেটে থাকে। তার মানে কতটুকু মার্কেটে থাকবে এটার উপর ডিপেন্ড করে আমার মার্কেটের পজিশন, আমার প্রোডাক্টটা কেমন হবে, রাইট? তার মানে দেখেন, establishing a specific image for a brand in relation to competing brands। তার মানে কি, আমার কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজের কথা বলেন বা আমার ব্র্যান্ডের কথা বলেন, যেটাই বলেন না কেন, আলটিমেটলি আমি পজিশনিং, মানে আমার একটা পজিশন ক্রিয়েট করা হচ্ছে মার্কেটে, whether I'm going to create a position in the market or not. Position means what?
in customers' mind, in customers' perception, in consumers' mind, consumers' brain. এই জিনিসগুলো যখন হচ্ছে তখন আমি সেটাকে বলছি পজিশনিং। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। সবাই কি বুঝতেছেন নাকি বুঝতেছেন না? জি স্যার, বুঝতেছি। ওকে, এখন আসেন, পজিশনিং ছিল রিপজিশনিং। সাপোজ আমরা প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের কথা যদি বলি, প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল কিভাবে হচ্ছে, আমার ইন্ট্রোডাকশন, গ্রোথ, ম্যাচুরিটি, ডিক্লাইন, রাইট? তো ধরেন ডিক্লাইন পর্যায়ে আমার প্রোডাক্টটা চলে আসছে, তখন আমাকে কি করতে হবে? রিপজিশন তৈরি করতে হবে, রাইট? যে আমার কোনো একটা প্রোডাক্টের এইভাবে হতে পারে রিপজিশন, অথবা এমন ভাবে হতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি আমার প্রোডাক্টের মার্কেট একটা পজিশন আছে, এই পজিশনটাকে আরো ভালোভাবে কিভাবে ইনক্লুড করা যায়, আরো ভালোভাবে কিভাবে ইনশিওর করা যায়, এটাকে কিভাবে রিপজিশন করা যায়। যেমন ধরেন কেয়া সাবান, মেরিল সাবান খুব ভালো একটা মার্কেট পজিশন ছিল একটা সময়, কিন্তু এখন ওই মার্কেট পজিশন নাই। তার মানে কি, ওইটাকে যখন আমি আবার রিপজিশন করতে যাচ্ছি, এই রিপজিশনটাকে বলা হচ্ছে এটা কি বলা হচ্ছে দেখেন, ইনভলভ চেঞ্জেস দ্য আইডেন্টিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট relative to the identity of the competing brands in the collective minds of the target market. মানে কি, আপনি যখন রিপজিশন করতে পারতেছেন, দেখেন এখানে কি বলছে, if a brand does not reposition at the right time it may not get a second chance. তার মানে কি, ধরেন আপনার 2008 বা 7 সালে যখন আমরা মেরি সাবান বা কেয়া সাবান বা হচ্ছে এই টাইপের সাবানগুলো যখন আমরা অ্যাড দেখতাম, তখন আস্তে আস্তে কি হলো, 11-12 সালে দেখলাম অ্যারোমেটিক, মেরিল, কেয়া এই সাবানগুলোর নাম আস্তে আস্তে কমে গেল। তো কমার পরেও আমি যদি বলি, ওই সময়টা যদি তারা এটা চিন্তা করতো যে আই মাস্ট হ্যাভ টু এনশিওর দ্য রিপজিশনিং অ্যাট দ্য মার্কেট, তখন হয়তো আমরা আরো 2-3 বছর বা 2-4 বছর এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে দেখতাম বাজারে। বাট যখন এইটা মিস করলো তারা, তখন কি হলো, আস্তে আস্তে বর্তমানে লাস্ট 18-19-20 সাল ধরে আমরা এই সাবানগুলো দেখিই না মার্কেটে, রাইট? ক্লিয়ার? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? স্যার ক্লিয়ার। ওকে, তার মানে কি, আপনি যদি প্রপার টাইমে যদি এটা রিপজিশন করতে না পারেন, প্রপার টাইমে যদি আপনি এটা ঠিক মতো করতে না পারেন, তখন প্রবলেমটা কি হবে যে আপনি হয়তো এটা সেকেন্ড চান্সও পাবেন না। তখন হয়তো মানে একটা কি এত সময়, কথা বলেন? একটা সময় হয়তো আপনার মার্কেট থেকে এই প্রোডাক্টটা চলে যাবে, মার্কেট থেকে হয়তো এই প্রোডাক্টটাই আমার ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে, মার্কেটে হয়তো এটা কোনো পজিশনই থাকবে না। ক্লিয়ার স্যার? জি স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, পারসেপচুয়াল সিলেকশন, এটা বললাম না আমরা? জি জি। আচ্ছা, এটা দেখলাম। এখন আসেন দেখি ডিফারেন্সিয়েট ডিফারেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইনস বাই ক্যাডবেরি ডেইলি মিল্ক। দেখেন তো, মনে আছে আমরা যখন রিসেন্টলি অনেক আগে একটা হুন্ডার অ্যাড দেখলাম, মনে আছে? চালতা নেহি দরতা হ্যাঁ, মনে পড়ে? একটা একটা অ্যাডের স্লোগান ছিল না যে চালতা নেহি দরতা হ্যাঁ? মনে পড়ে না আপনাদের? হিরো হোন্ডার একটা অ্যাড ছিল না এটা? জি। ক্যাডবেরি চকলেট। এটা ক্যাডবেরি চকলেটের অ্যাড ছিল জি। নাকি হিরো হোন্ডার অ্যাড ছিল? আই থিংক বাইকের অ্যাড ও ছিল। সরি, বাইক, মোটর বাইক। হিরো হোন্ডা নাকি বাজাজ ছিল? নাকি হিরো হোন্ডা ছিল নাকি বাজাজ ছিল? হিরো। দ্যাট মিনস হোয়াট, আপনার এই যে রিপজিশন করা বা আপনি কোনো একটা কিছু যে চলে না এটা দৌড়ায়, দ্যাট মিনস হোয়াট, আপনার প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউট বা প্রোডাক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স আপনি কি করতেছেন, ওই একটা স্লোগানের মাধ্যমে বলে দিচ্ছেন যে এটা দৌড়ায়, দ্যাট মিনস এটা স্পিডটা অনেক হাই। সো ওরকম আমরা ডিফারেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইনস বাই ক্যাডবেরি যদি বলি, ক্যাডবেরি ডেইলি মিল্কস এর ব্যাপারগুলো কি, খানে वाला को खाना का बहाना चाहिए, राइट? खाने वाला को खाना का बहाना चाहिए, कुछ मीठा हो जाए। এই যেমন কুছ মিঠা হো যায়, এটা কি ছিল? ডেইরি মিল্কের একটা অ্যাডের স্লোগান ছিল না? ইয়েস। আপ্পু পাস হো গায়া, মনে পড়ে এই একটা? মনে পড়ে এই কথাটা, আপ্পু পাস হো গায়া? কি ব্যাপার, আপনারা কি মানে কোনো কিছু দেখেন না নাকি মনে পড়তেছে না নাকি এগুলো? স্যার, ক্যাডবেরি আমি একটা মনে আছে ব্যক্তিগত স্যার, বাট পাপ্পু পাস হো আমি গে ব্যক্তিগতভাবে স্যার এই ইন্ডিয়ার চ্যানেল বা ইন্ডিয়ার প্রতি অতটা ওই আকৃষ্ট, তো এই জন্য আমি স্যার আপনার সাথে কিছু বলতে পারতেছি না, সরি। আচ্ছা আচ্ছা,
যেমন ইস দিওয়ালি আপকি সে খুশ করনা হ্যাঁ, মানে এই ব্যাপারগুলো কি ছিল, আমার কিন্তু এখানে শুধুমাত্র রিপজিশন কেন, মানে আপনার একটা ব্র্যান্ড ছিল, এই ব্র্যান্ডটা আপনি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্লোগান ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আপনি কি করতেছেন, রিপজিশন ক্রিয়েট করতেছেন, রাইট? শুভ আরাম মানে কি এই কুছ তো মিঠা হো যায়, এই যে ব্যাপারগুলো, এই যে ক্যাম্পেইন গুলো ছিল, ক্যাম্পেইন গুলো কি করতেছে, আপনার একটা মার্কেটের পজিশন ছিল, এই পজিশনটাকে রিপজিশন করতেছে। তার মানে কি একটা মার্কেটের পজিশন ছিল, এই পজিশনটাকে কি করতেছে আরো স্লাইটলি, আরো ব্রাইটলি হচ্ছে কনজিউমার কাছে এটা আবার রিপ্রেজেন্ট করতেছে, দ্যাট মিনস রিপজিশন করতেছে। কারণ কি, যদি এটা রিপজিশন না করেন, আপনি যদি এটা কি বলে সেকেন্ড টাইম, বা এটা যদি আপনি রিক্যাম্পেইন না করেন, তাহলে কি হবে, একটা পর্যায়ে এসে কিন্তু আপনার এই যে প্রোডাক্টটা, আপনার যে ব্র্যান্ড নেম, আপনার যে ইমেজটা, এটা কিন্তু আলটিমেটলি মার্কেট থেকে হারায় যাবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে। পারসেপচুয়াল ম্যাপিং, দেখেন ম্যাপিং বলতে আমরা কি বুঝি বলেন তো, হোয়াট ইজ ম্যাপিং? Kind of a metric. Kind of a matrix, that means different attributes connecting together to make a new things, right? Correct. যেমন আমি যদি বলি যে সাপোজ এই কাজের জন্য আপনার এটা এটা দরকার, তার মানে আপনি ম্যাপ করতেছেন কি এই কাজের জন্য আমার যে অ্যাট্রিবিউটস গুলো দরকার ছিল, ওই অ্যাট্রিবিউটস গুলো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে ডিফারেন্ট পোর্শন থেকে ডিফারেন্ট অ্যাট্রিবিউটস অ্যাড করে করে আমি এটা করতেছি যে হ্যাঁ ওকে ফাইন, দিস ইজ ওয়ান, দ্যাট ইজ ওয়ান, রাইট? ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার? Right, sir. Ji sir, clear. ওকে। তার মানে এই যে পারসেপচুয়াল ম্যাপিং, তার মানে কি, আমি যে পারসেপশন মানে কি ছিল, যে সেন্সরি ইমপ্রেশন বা হচ্ছে আপনার সেই ফোরসি, এই জিনিসগুলো কি পারসেপচুয়াল ম্যাপিং, তার মানে আমি যে পারসেপ্ট করতেছি এইটার ম্যাপিংটা কিভাবে আসতেছে। আর রিসার্চ টেকনিক দ্যাট এনেবলস মার্কেট টু প্লট graphically consumers' perceptions concerning product attributes to a future brands. Concern attributes of a specific brand. তার মানে কি বলতেছে দেখেন, এই কথাটা কিন্তু ক্লিয়ার। আর রিসার্চ টেকনিক এটা কি করতেছে, এই সম্পর্কে এই টেকনিকটা ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি আপনার কনজিউমারের পারসেপশন, কনজিউমারের অ্যাটেনশন, কনজিউমারের এই স্পেসিফিক ব্র্যান্ডের প্রতি তার যে লয়্যালটি বা স্পেসিফিক অ্যাট্রিবিউটস অফ এ ব্র্যান্ড, এই সম্পর্কে কনজিউমার কি ধারণা করতেছে, কিভাবে ধারণা করতেছে, এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আইডেন্টিফাই করা, বা এই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করা, এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখা, বা এই জিনিসগুলো খুঁজে বের করা। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে। দেখেন পারসিভ প্রাইস, পারসিভ প্রাইস কি দেখেন, এখানে ছিল হচ্ছে ওয়াজ 199, আর এখন কত, $99। বা আমি যদি বলি যে পারসিভ প্রাইস মানে কি, ধরেই নেওয়া। রেফারেন্স প্রাইস কি, এনি প্রাইস দ্যাট এ কনজিউমার ইউজেস অ্যাজ এ বেসিস ফর কম্পারিজন ইন জাজিং অ্যানাদার প্রাইস। আমরা ধরেন আমার রেফারেন্স প্রাইস কি, আমরা যখন বলি যে ভাই এই মোবাইলটার দাম কত, বা ধরেন আপনার ডিটারজেন্ট পাউডার, একটা হচ্ছে চাকা আর একটা হচ্ছে হুইল, আর হচ্ছে একটা রিন আর একটা হচ্ছে হুইল। ডিটারজেন্ট পাউডার যখন আমি কিনতে যাই, যখন বলে ভাই 230 টাকা 2 কেজি বা 1 কেজি, তখন আমি বলি যে ভাই এত কেন, আমার হুইল পাউডার তো এত টাকা। আমি যখন ডেটল কিনতে যাই তখন বলি ভাই স্যাভলন এত টাকা। তার মানে কি, আমি রেফারেন্স প্রাইস ওইটা রেফারেন্স আমি এখানে দিচ্ছি, রাইট? যেমন ইন্টারনাল কি হতে পারে, প্রাইস ডেটা ফ্রম মেমোরি, অথবা এক্সটার্নাল কি হতে পারে যে অন্য জায়গা থেকে দেখা, অ্যাড থেকে দেখা। যেমন আমরা যখন টিভিতে কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনতে যাই তখন কি হয়, টিভি থেকে যখন কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনতে যাই, দেখে যে টিভিতে দেখলাম আমরা এই প্রাইসটার দাম এত, বা আপনার অনলাইন থেকে যখন আমরা কোনো একটা প্রোডাক্টের প্রাইস দেখি, যখন কিনতে যাই তখন কি হয়, যে ভাই এটা তো ওইখানে ওই ওয়েবসাইটে বা ওই পেজে, বা এটা হচ্ছে ওই মার্কেটে এত টাকা বলি না আমরা অনেক সময়। হুম হুম। দিস ইজ কল্ড রেফারেন্স প্রাইস। সো এই যে এটা যেটা প্রাইস কোয়ালিটি রিলেশনশিপ। আচ্ছা, আমাকে একটা জিনিস বলেন তো, যে whether there is a positive relationship or negative relationship between price and quality? It has got a relation. কেন বলি, সাপোজ whenever a product company or whenever a company is providing a product within 100 টাকা and the same product is given by the another company and their price is all about 120 টাকা, আমি ধরেই নেই 120 টাকা প্রোডাক্টটা বেশি ভালো। Am I right or wrong? রাইট। আপনার মামের বোতল 500 মিলিমিটারের বোতল ধরেন 20 টাকা, আপনার ফ্রেশে 500 মিলিমিটারের বোতল হচ্ছে 15 টাকা, বা অন্য একটা কোম্পানির 500 মিলিমিটারের বোতল হচ্ছে ধরেন আপনার 15 টাকা বা 10 টাকা। তার মানে আমি ধরেই নিই যেটা 20 টাকা ওইটা ভালো। ইয়েস। রাইট অর রং? রাইট রাইট।
OnePlus এর দাম এত বেশি, তার মানে আমি ধরেই নিই OnePlus অন্যান্য আমার যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলো আছে এই অ্যান্ড্রয়েড ফোনের তুলনায় OnePlus টা অনেক ভালো। কেন? কারণ সেম প্রোডাক্ট, যেহেতু সবগুলা প্রাইস অ্যারাউন্ড কাছাকাছি, যেমন আপনি ভিভো বলেন একটা 12,000, আর আপনি রিয়েলমি বলেন 11,000, আপনি স্যামসাং বলেন 13,000, তার মানে কাছাকাছি। কিন্তু OnePlus হলে 30,000, তার মানে আমি ধরেই নিই নিশ্চয়ই ওইটা অনেক ভালো, তা নইলে এত দাম হবে কেন? কি, এম আই রাইট? Yes, right. তো এই জিনিসটাই কি Right, and বলা হয়েছে যে surprisingly, মানে হ্যাঁ OnePlus belongs to Xiaomi and Oppo, knowing তারপর আমরা হাই প্রাইসে OnePlus প্রেফার করি। হ্যাঁ, কারণ কি দেখেন আপনার পারসেপশনটা কি, যে আমার প্রাইস হচ্ছে একটা কোয়ালিটি ইন্ডিকেটর, আমার প্রাইসটা যত বেশি হবে আমার পারসিভ কোয়ালিটি ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে বেশি হবে। কারণ আমি ধরে নিচ্ছি আমার প্রাইসটা এটা 20 টাকা, ওকে ফাইন, তাহলে মনে হয় এটা ভালো হবে। আপনি অল টাইমে একটা ব্রেড কিনতে গেলে দাম কত, 20 টাকা 25 টাকা, আপনি বেকারির একটা ব্রেড কিনতে গেলে দাম 15 টাকা 20 টাকা, কিন্তু আপনি বলতেছেন অল টাইমে ব্রেডটা ভালো কেন? কারণ আমি ধরেই নিচ্ছি যে 15 টাকা 25 টাকার জিনিস যেহেতু, তার মানে কোয়ালিটিও ভালো হবে, আর এটা যেহেতু 15 টাকা জিনিস, তার মানে হয়তো কোয়ালিটি ভালো হবে না, রাইট? ওকে, পার্সিভড রিস্কটা কি? দেখেন আমি পার্সিভড রিস্ক কি, ধরেন সাপোজ কোনো একটা কিছু করতে গেলে আমার আমার ল্যাপটপ কিনলাম, তার মানে পার্সিভড রিস্ক কি, যে ল্যাপটপটা আসলে বাসায় যাওয়ার পরে এটা ঠিক মতো ইনস্টল করতে পারবো কিনা আমার উইন্ডোজটা, বা হচ্ছে কোনো একটা কিছু করার পরে আমি যে রিস্কটা অ্যাকচুয়ালি আমি পারসিভ করে নিই, যখন আমি পারসেপশন যে আনসার্টেনিটি যেটা, এই আনসার্টেনিটি কতটুকু পার্ট আমি আগে থেকেই ধরে নিই, আগে থেকে যাচাই করি বা আগে থেকে বুঝে নিই, যেটা এমন হতে পারে ওটা এমন হতে পারে। কি বলছে, দ্য ডিগ্রি অফ আনসার্টেনিটি পারসিভড by the consumer as to the consequences as a specific purchase decision। তার মানে আপনার এইটা কেনার ফলে আপনার রিস্ক কি কি থাকতে পারে সেটা আগে থেকেই ধারণা করা, এটা রিস্ক কি কি হতে পারে সেটা আগে থেকে ধারণা করা, এটা রিস্ক কি হবে সেটা আগে থেকে ধারণা করা। টাইপস গুলো কি, যে ফাংশনাল রিস্ক, কি এটা কাজ করতে গিয়ে এটা প্রবলেম হতে পারে। ফিজিক্যাল রিস্ক, আপনি এটা হয়তো বা কি হতে পারে বাসায় নেওয়ার পরে বা বাসায় নিতে গেলে, কারণ আমরা যখন কাঁচের টেবিল কিনি, কাঁচের শোকেস বা হচ্ছে কাঁচের ড্রেসিং টেবিল বা হচ্ছে ডাইনিং টেবিল বা এই টাইপের যখন প্রোডাক্ট গুলো কিনি, তখন কিন্তু আমরা একটা ধরেই নিই যে এটা ইনিশিয়ালি কিনতে গেলে উঠানোর সময় বা হচ্ছে রুমে নেওয়ার সময় অথবা হচ্ছে ভ্যান গাড়ি দিয়ে নেওয়ার সময় অথবা আপনার ট্রাক দিয়ে নেওয়ার সময় ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকতে পারে, তার মানে এটা কিন্তু অন কাইন্ড অফ পারসিভ রিস্ক, রাইট? ইয়েস। কি ভুল বলছি? ইয়েস। সো এই জিনিসগুলোকে বলা হচ্ছে আমার পারসিভ রিস্ক। আচ্ছা, আর সবার লাস্টে যেটা, হাউ কনজিউমার হ্যান্ডেল রিস্ক। কিভাবে আমার এই যে পারসিভ রিস্ক গুলো কিভাবে ম্যানেজ করতেছি বা হ্যান্ডেল করতেছি, একটা হচ্ছে সিক ইনফরমেশন, আমি যে প্রোডাক্টটা কিনতেছি আদৌ প্রোডাক্টটা ভালো কিনা। আমি ধরেন উইন্ডোজ 10 কিনতেছি বা উইন্ডোজ 7 কিনতেছি বা 8 কিনতেছি, আদৌ এই প্রোডাক্টটা ভালো কিনা, তার মানে আমি ইনফরমেশন নিচ্ছি কার কাছ থেকে কিনলে প্রোডাক্টটা ভালো পাওয়া যাবে, বা অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্টটা আদৌ কি মাস্টার কপি কিনা বা আদৌ কি জেনুইন কিনা, এটা সম্পর্কে যখন আমি ইনফরমেশন নিচ্ছি, তখন আমি চাইলে এই রিস্কটাকে মিনিমাইজ করতে পারতেছি, অর রিস্ক সম্পর্কে পুরো ধারণা পাচ্ছি। স্টে ব্র্যান্ড লয়াল, আমি যত কিছুই হোক আমি ধরে নিচ্ছি বাটা হচ্ছে একদম 1 নাম্বার প্রোডাক্ট, 1 নাম্বার জুতা, যেটা কিনা আমি সারা বছর পরলেও আমার স্যান্ডেল ছিঁড়বে না। তার মানে কি, লয়্যালটি, আমার ব্র্যান্ড লয়্যালটির সাথে আমি থাকতেছি। কারণ আমি ধরে নিচ্ছি কি হবে যা হবে জানি না, তবে ভাই আমার বাটার প্রোডাক্ট ভালো, আমি বাটার প্রোডাক্টে থাকি, এই বাটার প্রোডাক্ট নষ্ট হবে না। তার মানে এই যে রিস্কটা, যে পার্সিভ রিস্ক হতে পারে আপনার, এই পার্সিভ রিস্কটা কিন্তু আপনি কি করতেছেন, আপনি ম্যানেজ করতেছেন বা কন্ট্রোল করতেছেন বা হ্যান্ডেল করতেছেন। কি আমি কি বুঝতে পারতেছি স্যার? ইয়েস স্যার। ওকে, এরপর কি হতে পারে, আপনার ফ্রিজ নষ্ট হতে পারে 1 বছরের মাথায়, হয়তো ভোল্টেজ এদিক সেদিক করে নষ্ট হতে পারে, এখন আপনি কি করবেন, ব্র্যান্ড ইমেজ কোনটা ভালো, আপনি সিঙ্গারে যাবেন, হিটাচিতে যাবেন, নাকি সনিতে যাবেন, নাকি আপনার ওয়ালটনে যাবেন, নাকি মাইওয়ানে যাবেন, দ্যাট মিনস আপনার এই যে ভোল্টেজ, আপনার একটা রিস্ক আছে ফ্রিজ কিনলে, কারণ আপনার ফ্রিজ কারেন্ট 2 4 5 ঘন্টা না থাকলে কোনটা খাবার তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে। আপনি এখন চিন্তা করবেন কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ওই টাইপের ভালো, তার মানে কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা ভালো এবং আমার কারেন্ট 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা না থাকলেও কোনটায় কম ক্ষতি হবে, কোনটায় খাবার নষ্ট কম হবে, রাইট? ক্লিয়ার নাকি স্যার? আমি কিন্তু এটা বলতেছি সিলেক্ট বাই ব্র্যান্ড ইমেজ। ইয়েস স্যার, সিলেক্ট বাই ব্র্যান্ড নিউজ। কথা কি বুঝাতে পারছি স্যার? জি স্যার। কথা কি বুঝতেছেন সবাই নাকি বুঝতেছেন না স্যার? ঠিক আছে স্যার, বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ, স্যার, বোঝা বুঝতে যাচ্ছে। পারছি। আচ্ছা, বাই দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ মডেল, আমরা কেন হিটাচি বা কেন হচ্ছে আমার বাইরের কান্ট্রির ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস যেমন হচ্ছে আমার ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন এগুলোতে যাই, কারণ আমি ধরেই নিই মোস্ট এক্সপেন্সিভ জিনিসগুলো, ওই যে একটু আগে বললাম যে প্রাইসের
এটা যত বেশি হবে, প্রাইসের রেঞ্জটা যত বেশি হাই হবে, আমি ধরে নিই পারসিভ কোয়ালিটি তত বেশি ভালো হবে। তার মানে যখন আমি চিন্তা করতেছি বেশি দামের প্রোডাক্ট কিনছি, আমার ধরেন সেম প্রোডাক্টে আমি হয়তো বা র্যাঙ্কস বা হচ্ছে তোশিবা এগুলা থেকে কিনলে, টিভি কিনলে হয়তো বা আমার 12,000 টাকা দিয়ে 24,000 24 ইঞ্চি মডেলের টিভি পাইতাম। আমি সনি বা হচ্ছে আপনার ব্র্যাভিয়া এই টাইপের টিভি গুলো যখন আমি কিনতেছি, ব্র্যান্ড ইমেজে যখন যাচ্ছি, তখন কি হচ্ছে আমার বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। কেন? কারণ আমি ধরে নিচ্ছি এগুলো নষ্ট কম হবে, বা এগুলো অ্যাজ ইউজুয়ালি আমি ইউজ করতে পারবো, আমার এগুলো সহজে নষ্ট হবে না, ঠিক কিনা? ইয়েস স্যার। অ্যান্ড লাস্টেরটা হচ্ছে সিক সিক রিএসুরেন্স। রিএসুরেন্স মানে কি? লাইক যখন আপনার প্রোডাক্টটা একটা বলবে যে ভাই আমরা 2 বছরের ওয়ারেন্টি, 1 বছরের মানে রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, তারপর 5 বছরের জন্য সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এই টাইপের গুলো দিচ্ছি, তখন কিন্তু আপনি রিলাই করবেন ওই ব্র্যান্ডের প্রতি। আপনি কিন্তু তখন চোখ বন্ধ করে বলছেন, আরে ভাই নিলে কি হয়েছে, 1 বছরের মধ্যে নষ্ট হলে তো তারা দিবেই, বা আমার 5 বছরের মধ্যে নষ্ট হলে তো তারা সার্ভিস করবে। মানে এই যে জিনিসগুলো, এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনার রিস্কটা কমে যাবে। তখন কি করবেন, বা আমি কি করবো তখন, তখন কিন্তু আমি আপনি ওই ব্র্যান্ডটার প্রতি ঝুঁকতেছি, বা ওই ব্র্যান্ডের প্রতি যাবো, ওই ব্র্যান্ডটাকে প্রিফার করবো, রাইট? হুম হুম। Am I clear, ইয়েস sir? স্যার। ইয়েস স্যার। So this is all about আমার পারসেপশন, যে কনজিউমার পারসেপশন, যে কনজিউমার পারসেপশন কি কিভাবে আসে, আমার প্রাইসের ক্ষেত্রে আমার কোয়ালিটি কেমন ইনফ্লুয়েন্স করে, এরপর হচ্ছে আমার পারসেপচুয়াল ম্যাপিং গুলো কি, আমার পারসেপশন কিভাবে আসছে, পারসেপচুয়াল অর্গানাইজ, এরপর হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন, মানে এই জিনিসগুলো কিভাবে আসতেছে, এই টোটাল চ্যাপ্টারটাই হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি কনজিউমাররা যেমন পজিশনিং, রিপজিশনিং, এই জিনিসগুলো কিভাবে হচ্ছে, কিভাবে করতেছে, এটাকেই বলা হচ্ছে আমার কনজিউমার পারসেপশন। ক্লিয়ার স্যার? Am I clear? জি স্যার। Yes, sir. আজকে ক্লাস নিয়ে কারো